بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی بات کریں گے جس میں انہوں نے اپنے اکلوتے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے گئے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو طرح طرح کے امتحانات و آزمائشیں لے کر انہیں آزماتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی اور خلیل اللہ کو بھی ہر طرح کی آزمائشیں لے کر انہیں آزمایا۔ ان کی پہلی منزل وہ تھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے صبر اور قربانی کا ثبوت پیش کیا۔ دوسری دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کے ایک سنسان وادی میں چھوڑ آنے کا حکم تھا۔ تیسری دفعہ جو پہلے دونوں قربانی سے بھی زیادہ سخت ان کے لیے امتحان تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتار 3 راتوں سے خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ آپ تو اسے اللہ کا حکم سمجھ تیار ہو گئے، مگر یہ قربانی خود اکیلے ان کی نہیں تھی، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم تھا۔ اس لیے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی لینے کے لیے ان کے پاس جا کر ان سے اپنے خواب کا سارا حال بیان کر فرماتے ہیں، اے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ایک دھاردار چھری سے تمہیں ذبح کر اللہ کی راہ میں پیش کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے کہا، ابا جان، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے اور ان سے فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج آپ اپنے پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیں۔ پھر آپ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا۔ ادھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھاردار چھری اپنے ساتھ رکھ چکے تھے۔ پھر آپ اپنے لختے جگر کو ساتھ لے وادی مینا کی طرف چلے گئے۔ شیطان جو دونوں باپ بیٹے کی بات چیت کو سن چکا تھا، اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلنے لگا، تو وہ دوسری شکل اختیار کر راستے پر کھڑا ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے برگلانے کی کوشش کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 دفعہ کنکریاں ماری، تو وہ وہیں زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ آگے ہی نکلے تھے کہ زمین نے اسے واپس چھوڑ دیا، تو وہ پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگلانے کے لیے ان کے سامنے آ کر موجود ہو گیا۔ تو آپ نے پھر سے اسے کنکریاں ماری، تو وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ کچھ آگے بڑھے تو تیسری دفعہ پھر وہ سامنے آ گیا۔ آپ نے پھر سے اللہ اکبر کہہ کر اسے کنکریاں ماری، تو وہ پھر سے زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے وقت شیطان کو کنکریاں مارنے کے سلسلہ کو شامل کر دیا گیا۔
शैतान जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने में नाकाम हो गया तो वह एक औरत का वेश बदलकर भागता हुआ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंचा और उनसे कहने लगा, ए इस्माइल की माँ, तुम्हें कुछ पता है कि इब्राहीम अपने लखते जिगर को कहाँ ले गए हैं? तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, वह इस्माइल को बाहर शायद अपने किसी दोस्त से मुलाकात करने के लिए ले गए हैं। तो शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा कि वह तेरे बेटे को ज़बह करने वादिये मिना ले गए हैं। तो आप हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने इकलौती और लाडले बेटे को ज़बह करने ले गए हो? तो शैतान के मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि वो ये सब अल्लाह के हुक्म पर करने ले गए हैं। यह सुनकर सब्र, शुक्र और अताअत करने वाली हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यह अल्लाह की मर्ज़ी है तो एक इस्माइल क्या, अल्लाह की राह में तो 100 इस्माइल भी कुर्बान हों। जवाब सुनने के साथ ही शैतान मायूस होकर वहाँ से वादिये मिना की ओर चला गया। वहाँ का मंजर देख वह अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादिये मिना के सियाह पहाड़, आसमान, सूरज, तमाम फरिश्ते अल्लाह की राह में दिए जाने वाली इस अजीम कुर्बानी का मंजर देखने में मशगूल थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने का कहा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ, आप मेरी हाथों को पीछे से बांध दें और अपनी आँखों पर एक पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़बह कर रहे हों तो आपको कहीं मुझ पर रहम ना आ जाए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब आपने अपनी आँखों पर काली पट्टी लगाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर पूरी ताकत के साथ अपने जिगर के टुकड़े पर उस धारदार छुरी को घुमा दिया तो दुनिया की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह ताला के हुक्म पर जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हो गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह कर फारिग होकर अपनी आँखों से पट्टी हटाई तो वहाँ का मंजर देख हैरत ज़दा हो गए। बेटे की जगह एक खूबसूरत मेंढा ज़बह हुआ पड़ा था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर गैब से उन्हें एक आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने इस्माइल की इस अजीम कुर्बानी पर उनका फिदिया दे दिया। अल्लाह ताला को अपने इस बरगुज़ीदा ज़लीलुल क़द्र बंदों की यह अदा इस कदर पसंद आई कि इसे अताअत, इबादत और कुर्बत इलाही का ज़रिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। और जब तक दुनिया कायम है, जिलहिज्जा के 10वीं तारीख को तमाम इस्लाम के लोग इसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते रहेंगे। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि ऐसे ही इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। अगर इस हवाले से आपके पास कोई मालूमात हो तो कमेंट के ज़रिए हमें भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान।